दुर्गापुर न्यू टाउनशिप थाना की पुलिस ने कल रात गुप्त सूचना के आधार पर इलाके के एक होटल में अभियान चलाकर काफी मात्रा में अवैध शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए व्यक्ति का नाम छोटू महतो है। न्यू टाउनशिप थाना की पुलिस ने आज सुबह उसे अदालत में पेश कर रिमांड पर लेने की बात कही है। सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने 7 दिन के लिए जेल भेज दिया। जानकारी के मुताबिक एनटीएस थाना इलाके के 19 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के किनारे कुछ होटल अवैध तरीके से चलाई जा रही है, जहां अवैध तरीके से शराब की बिक्री की जाती है। एनटीएस थाना की पुलिस ने सोमवार रात अभियान चलाकर पहाड़ी दादू होटल से 81 बोतल बियर, देशी शराब, 150 बोतल के साथ अंग्रेजी शराब भी बरामद की है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अवैध शराब विक्रेता घटनास्थल से भाग निकले, जिसमें एक छोटू महतो नाम के व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के एसीपी प्रबुद्धो बंदोपाध्याय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि एनपीएस थाना को सूचना मिलने पर तुरंत रात में अभियान चलाया गया। उस दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग सड़क के किनारे पहाड़ी दादू होटल से अवैध शराब जब्त किए गए हैं। एसीपी ने कहा कि अभियान ये लगातार जारी रहेगा जब तक कि अवैध शराब की बिक्री खत्म नहीं हो जाती। अंडाल थाना क्षेत्र के दीघनाला गांव में सोमवार की रात डकैतों के गिरोह ने बंदूक की नोक पर घर से लाखों रुपए की नकदी सहित कीमती गहने लूटकर फरार हो गए। इस डकैती के बाद अंडाल के दीघनाला इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। घटना के संबंध में तंद्रा कुंडू ने बताया कि सोमवार की रात लगभग 1 बजे के आसपास 10 से 12 की संख्या में डकैतों का दल दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया। তো আমরা সেটা ঘড়ি দেখিনি, কিন্তু ওদের কাছে মারফত একজনকে জানলাম যে দাদা কটা বাজছে, জেঠু আমার জিজ্ঞেস করলো, বয়স্ক বললে 2:10। তারপরে যখন ওরা বেরিয়েছে মোটামুটি 2:30টার পরে ওরা পিছন দিক থেকে ঢুকেছে। আমার ফ্রিজের ওপরে চাবিখাড়ি ছিল, সে জানলা খোলা ছিল, জানলার থেকে হাত বাড়িয়ে পরে চাবি খুলে একটা লক ভেঙে পড়ে বাড়িতে ঢুকে সবাইকে বেঁধে রেখে পরে আমি ওপরে ছিলাম, আমাকে ওপর থেকে বেঁধে নামিয়ে পরে তারপর ওরা বাড়ির যাবতীয় জিনিসপত্র সোনা বা ক্যাশ নিয়ে। কত সোনা চুরি গেছে? ক্যাশ মোটামুটি সোনা এখন আমার যেমন ছিল, 2টো চেন ছিল, একটা ব্রেসলেট ছিল, একটা আংটি ছিল, ওয়াইফের ছিল 2টো চেন, তারপরে বৌদির ছিল, মায়ের ছিল। কটা আলমারি ভেঙেছে? 4টে আলমারিতে টোটাল সোনা আর ক্যাশ কত ছিল? ক্যাশ আমার পার্সোনাল ক্যাশ ছিল 3 লাখ টাকার মতো। বাবার কাছে কত ছিল আমি এখনও সেটা বলতে পারছি না। মানে সোনা তাহলে কত ভরি গেছে? সোনা কত ভরি এরকম হিসাব করা যাবে না তো। আপনার মোটামুটি আমারই ছিল, আপনার ধরুন 4 ভরির মতো আমার কাছে আমারই ছিল, আমার জিনিস। পরপর কটা বাড়িতে পড়েছে আপনার? কটা রুমে? সব রুমেই ওরা ঢুকেছে। আপনাদেরকে কি বন্দুক বানিয়ে করেছিল? হ্যাঁ, আমাদেরকে মানে ওদের হাতে পিস্তল ছিল, স্ক্রুড্রাইভার ছিল, ওই লাঠি ছিল, তারপরে শাবল ছিল, মানে পাশুনি ছিল, ছিল। এসে পরে প্রথমে নিচে বাবা ওদেরকে মানে একটা রুমে ঢুকিয়েছে, তারপর আমি ওপরে ছিলাম, আমাকে বেঁধে এনে পরে ওই একসাথে ঢুকিয়ে দিল। তারপরে একজন পিস্তল নিয়ে বসছিল। মারধর আমাকে করেছে, এখানে ওই স্ক্রুড্রাইভার করে মেরেছে বাবাকে। ওরা মোটামুটি আনুমানিক 8-10 জনের তো ছিলই, মানে আমরা 3 জনকে দেখতে পাচ্ছিলাম, মানে আমাদের সামনে যেগুলো ঘুরে ঘুরে গেছিলো, বাকিগুলোকে দেখতে পাচ্ছিলাম। মুখ বাঁধা ছিল? হ্যাঁ, মুখ সবাইকারই বাঁধা ছিল। আপনার নাম? আমার নাম সজল কুন্ডু। डकैतों ने बड़ी ही होशियारी के साथ घर के परिवार के सभी सदस्यों को बंदूक दिखाकर डकैती की घटना को अंजाम दिया। डकैत के चले जाने के बाद आसपास के लोगों को इस घटना की जानकारी दी गई। सुबह घटना की खबर थाने में भी दी गई। डकैती की जानकारी मिलते ही मौके पर डीसीपी अभिषेक गुप्ता, एसीपी अंडाल तुहीर अनवर, अंडाल थाना प्रभारी शांतनु अधिकारी मौके पर पहुंचकर जांच पड़ताल शुरू किए। इतना ही नहीं, पुलिस के द्वारा खोजी कुत्तों के जरिए अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश भी की जा रही है। इस डकैती की घटना से इलाके में दहशत का माहौल फैल गया है, क्योंकि अब चोरी डकैती की घटना आम हो गई है। इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही है, लेकिन इस बार अंडाल में इतनी बड़ी घटना को डकैतों के द्वारा अंजाम दिए जाने के बाद लोगों के जहन में भय का माहौल सबसे ज्यादा आ गया है। स्थानीय नारायण मंडल ने बताया कि 15 से 16 सालों के अंदर ऐसी बड़ी डकैती की घटना को अंजाम दिया गया है। अंडाल से मंथन पासवान की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़। घर के कुएं से फांसी लगी
अवस्था में एक गृहवधू की लाश बरामद होने से बांकुड़ा के ओंदा थाना स्थित रतनपुर इलाके में खलबली मच गई। मंगलवार की सुबह खबर मिलते ही ओंदा थाना की पुलिस घटनास्थल पहुंचकर शव को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी। मृतिका के माता पिता का आरोप है कि उनकी बेटी को काफी दिनों से शारीरिक और मानसिक रूप से अत्याचार किया जा रहा था। धीरे धीरे ये अत्याचार इतना बढ़ गया कि उनकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया गया। मृतिका के मायके वालों ने ससुराल वालों के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके आधार पर ओंदा थाना की पुलिस जांच में जुट गई है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार 4 साल पहले बांकुड़ा के हीड़ बांध की रहने वाली सोनाली की शादी रतनपुर गांव के रहने वाले सोमनाथ प्रमाणिक के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही सोनाली पर मानसिक और शारीरिक रूप से अत्याचार किया जा रहा था। कुछ महीने पहले सोनाली ने एक बेटी को जन्म दिया। आरोप अनुसार इसके बाद से उस पर अत्याचार और भी ज्यादा बढ़ गया। विगत सोमवार रात सोनाली अपने माता पिता के साथ फोन पर बात कर रही थी। इसी समय उसने अपने मायके वाले से ससुराल वालों द्वारा अत्याचार की बात बताई और मंगलवार सुबह उसकी मौत की खबर मायके वालों को दी गई। सोनाली के माता पिता का आरोप है कि ससुराल वाले उसकी हत्या कर शव को फांसी से झुलाकर उसे आत्महत्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। আমার বোনের 2018 ডিসেম্বর বোনের বিয়ে দিয়েছিলাম রতনপুরে সোমনাথ পোরামানিকের সাথে। তার বাবার নাম হচ্ছে হেলু পোরামানিক। বিয়ে হওয়ার 1 মাস পর থেকে নির্যাতন করতে শুরু করে। আমরা বললাম যে এই সেই নানা রকম নির্যাতন আমরা সহ্য করে থাকতাম, বলে সেই মেয়েকে তো ঘর করাতেই হবে। এভাবে আর কি আর বলবো, আমাদের ভাগ্নি হওয়ার পর আরও বেশি নির্যাতন করতে শুরু করে। ভাগ্নি হওয়ার পর কেন নির্যাতন? এটাই তো মেন, এটাই তো কারণ। হ্যাঁ, এটা বলতে পারছি না। কখন খবর পেলেন? আমাকে 4:50-এ ফোন করেছিল। কি বললো? বললো সোনালি মারা গেছে, গোড়াজড়ি নিয়ে। আপনারা কি মনে করছেন? আমরা মনে করছি যে ওরাই মনে হচ্ছে মেরে আমার বোনকে মেরে দিয়েছে। কি চাইছেন আপনারা? দোষীদের শাস্তি হোক, যেমন কারোর পরিবারে কোনো ক্ষতি না হয়। আপনার নাম? তখন ওরাকে বহুত কষ্ট করে বোনকে বিয়ে দিয়েছিলাম। আপনার নাম? রাকেশ পোরামানিক। আপনি বোনের মেয়ের দাদা? হ্যাঁ। বলবেন? বলার কিছু নেই আমাদের। আমরা কালকে তো ঘটনা শুনলাম যে ভোরে আমরা রিপোর্ট পেলাম যে আমাদের মেয়ে বললো ফোন করে, যেমন কাকুর ছেলেটাকে যে গলায় দড়ি নিয়েছে তোমার বোন। তো এটা আমাদের কখনো বিশ্বাস হয় না। ওর প্রতি যে নির্যাতন করতো আমরা জানি, ওকে অত্যাচার করে যে কোনো দিন মারতেই পারে না। এটাই আমার দাবি একটাই যে ওদের সাজা হোক, এবং সেটা এখনই সাজাটা হোক। এই ধরনের কোনো বধূ নির্যাতন যেন না হয় সেটা আপনাদের হাতে তুলে ধরছি। আপনারা একটু ব্যবস্থা করুন, কীভাবে করবেন সেটা আপনাদের দায়িত্ব। আর এই যে বধূ নির্যাতন আমরা পরিষ্কার বুঝেছি যে ওকে মারা হয়েছে, তারপর ওকে গলায় দড়ি দিয়ে টেঙে দিয়েছে। এটা আমরা পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি। কতদিন বিয়ে হয়েছিল? বিয়ে হয়েছিল প্রায় 4 বছর ধরুন। মেয়ের সোনালী পোরামানিক মেয়ের নাম। আর মেয়ের হওয়ার পর থেকে ওর প্রতি অত্যাচার শুরু হয়। কেন? মেয়ে হয়েছে, ওর একটা মেয়ে হয়েছে, এটাই ওদের কাছে একটা মানে খুব খারাপ লেগেছে। এইটা একটা মেয়ে হয়ে মেয়েকেও সেটা খারাপ করছে। আর এটার প্রতি তারপর থেকে শুরু হয় ওর প্রতি অত্যাচার, প্রচুর অত্যাচার। আর আমাদের অনেক সময় মেয়েটা গোপন করতো যাতে শান্তি থাকা যায়, এটাও করেছে। কিন্তু আমরা তো বারবার বুঝতে পারি। এমন দেখা গেছে আমার কাকু কাকিমা এসে, ভাই এসে, তাদের প্রতি অত্যাচার করে, তাদেরকে মারধর করেছে। কে মারধর করেছে? ওই ছেলের বাবা, ছেলের মা এবং ছেলের বোন, ছেলের ভগ্নিপতি এসে অত্যাচার করতো। ছেলে কি করে? ছেলে ফোর্সে সার্ভিস করে। তিনি এসেছিলেন অফিস নিতে, তারপরে সিআরপিএফ সার্ভিস করে সে এসেছিল এখানে। এরপর বাড়ি কালকে গেছে, কখন সেটা জানি না। গ্রামের লোক সবাই দোষ দিচ্ছে, সবাই জানে সেটা। বোন ভগ্নিপতি তারা ছিল, সবাই মিলে তারপরে অত্যাচার করে এটাকে ওরা মেরে টাঙিয়ে দিয়েছে। আপনারা কি পুলিশে কি অভিযোগ করলেন? পুলিশের কাছে কথা বলেছি, ওনারা খালি একটা কথা বলছেন যে ঠিক আছে আমরা তো তদন্ত ব্যবস্থা করছি, এখন পোস্টমর্টম করার ব্যবস্থা করছি, পাঠাচ্ছি, তারপর আপনারা কেস কাভারি যা করা করুন। আপনারা কি চাইছেন? আমরা চাইছি এখনই ইমিডিয়েটলি ওনাদের সাজা হোক, শাস্তি পাক, অ্যারেস্ট করে এখানে নিয়ে আসুক। এখনো পর্যন্ত পুলিশ অ্যারেস্ট করে নাই, এটাই আমাদের দাবি। এখনো পর্যন্ত ছেলেকে নিয়ে আসুক। ছেলে কোথায় আছে? ছেলে নাকি শুনছি বাড়ি চলে গেছে, এখন তার সাথে দেখা হয়নি। রাঁচিতে থাকে, রাঁচিতে সার্ভিস করে। উনি কি ছিলেন? উনি কালকে ছিলেন, এটা শুনেছি, কিন্তু কখন গেছিলে সেটা কেউ জানেনি। আবার গ্রামের লোক বলছে। আপনার নাম? আমার নাম উত্তম পোরামানিক, আমি মেয়ের জেঠু ছেলে দাদা ছিল। আমরা সকাল 4:30-5টার সময় খবর পাই যে আমার বোন, আমার কাকার মেয়ে সোনালী পোরামানিক গলায় দড়ি মারা গেছে। কিন্তু এর আগে আমরা অল্প অল্প জানতাম
যে ওর উপরে অত্যন্ত অত্যাচার, শারীরিক অত্যাচার হতো, এবং সেই অত্যাচারের পক্ষে ওর যে মানে দিদি জামাইবাবু ওরাও এই পক্ষে জড়িত থাকতো, এবং ওরাও এসে মারধর করেছে। এমনকি বিভিন্ন সময় বেশি কাজের প্রয়োজন হলে তারা এইখান থেকে ওই মৌলাডাঙ্গে নিয়ে এই সোনালীকে ওর ননদ বাড়িতে কাজ করাতে হবে। এই বিভিন্নভাবে নির্যাতন করার পর ওরা একটা অপবাদ দিত যে ইয়ার ব্রেনের গোলমাল আছে, কিন্তু একটা ব্রেন গোলমাল মেয়ে ছিল, তার সন্তান হলে তাকে মায়ের দুধ দেওয়া বা তাকে যত্ন করা বা তার মা তার দাদাকে ফোন করা, এগুলো তার কী করে তার সম্ভব? যদি সে সঠিক পথে সেই সংসারের পথে নিযুক্ত হইতো, তাহলে সেই নিযুক্ত করার সময় তার স্বামী স্ত্রী একটা ঘরে থাকলে সেই স্বামী স্ত্রীর ফোন ওর মা, ছেলের মা, সেই ফোন রেকর্ড করার চেষ্টা করতো, এবং সেই রেকর্ডিং তার আমার যে কাকার ছেলে অর্থাৎ সোনালীর যে দাদা, তাকে রেকর্ডিং করে বলতো যে তোর বোন আমার ছেলেকে বিভিন্ন ধরনের খারাপ কথা শোনাচ্ছে। এই পরিপ্রেক্ষিতে যখন খুশি যেমন খুশি ওই আমার ভাই সাধারণ একটা চাষির ছেলে, তার বাবা মা জমি জায়গা বিক্রি করে এই ভালো ঘরে থাকার জন্যে সে একটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের চাকরি, যাতে সে সারা জীবন তার যে বংশী যে ভালো থেকে থাকতে পারবে, সেই জন্যে সে তার বংশকে ভালোভাবে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। আমার হিড়বাঁধে বাড়ি, আমার কল্যাণ পরামানিকের মেয়ে সোনালী পরামানিক, তার সাথে রতনপুর নিবাসী হেলু পরামানিকের ছেলে সোমনাথ পরামানিকের সাথে বিয়ে হয়। কত বছর আগে হয়েছিল? আজ 4 বছর প্লাস। কিন্তু এর মাঝে আপনারা কি করে অনেক বলছেন যে এটা মেরেও ঝুলি দেওয়া হতে পারে, আপনাদের অভিযোগ কি করে বুঝতে পারছেন এগুলো? আমরা সামাজিকতা বজায় রাখার জন্যে যে অকথ্য অত্যাচার হয়েছিল, সেই অকথ্য অত্যাচারটা আমরা যে ভদ্র মানুষ, যাতে আমাদের এই বোনটি শান্তিতে সংসার করে, এরকম সামাজিকতার ভিতর দিয়ে আমরা চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু এর যে অকথ্য যে নরসিংহর মতন যে অত্যাচারিত মানুষ, সেটা এখন বোঝা যাচ্ছে। তখন ভেবেছিলাম যে যখন যা চাইতো পরিশ্রম করে দিয়ে পাঠাতো। আপনার নাম? আমার নাম স্বপন পরামানিক, হিড়বাঁধ। সম্পর্কে কি কোন? আমার কাকার মেয়ে, আমি ওর দাদা। बांकुड़ा से अनूप राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। काजी नजरुल विश्वविद्यालय हमेशा विवादों की सुर्खियों में रहता है। आए दिन यहाँ छात्र किसी न किसी मुद्दे पर आंदोलन करते रहते हैं। मंगलवार को एक बार फिर काजी नजरुल विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेज के छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा कराने की मांग पर विश्वविद्यालय परिसर में धरना प्रदर्शन किया। मौके पर दुर्गापुर लॉ कॉलेज के छात्र अनुराग कुमार पांडे ने बताया कि उन लोगों का 6ठा सेमेस्टर चल रहा है, लेकिन उनका पूरा पाठ्यक्रम नहीं हुआ है। निगम और लोकसभा उपचुनाव के कारण पढ़ाई नहीं हो पाई है। केवल 2 महीना ऑफलाइन पढ़ाई हुई है। अब विश्वविद्यालय के कुलपति ने ऑनलाइन परीक्षा न लेकर ऑफलाइन परीक्षा लेने की घोषणा की है, जो सरासर गलत है। अन्य विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षा ली जा रही है, वहीं काजी नजरुल विश्वविद्यालय में ऑफलाइन परीक्षा देने की घोषणा की गई है। केएनयू के छात्रों के साथ अन्याय है, क्योंकि दूसरे विश्वविद्यालय के ऑनलाइन परीक्षा के माध्यम से ज्यादा अंक पाए जाएंगे। জন্য কারণ আমাদের একটা সেমিস্টারে 6 মাস টাইম দেওয়া হয়, সেই জায়গায় এখানে আমাদের 1.5 মাস টাইম দেওয়া হয়েছে। তারপর আমাদের এক একটা কলেজের সিলেবাস শেষ হয়নি। আমাদের যদি অফলাইনেও এক্সাম হচ্ছে, অফলাইনে ক্লাস করা হচ্ছে, তাও ম্যামরা হয়তো কিছুক্ষণের জন্য ক্লাস করাচ্ছেন আর হয়তো পিডিএফ পাঠিয়ে দিচ্ছেন, ওপর করে বুঝিয়ে দিচ্ছেন কোনো রকম, হ্যাঁ যেমন সামারি বলছে আমাদের। তো এইরকমভাবে আমরা কিভাবে 1.5 মাসের মধ্যে পরীক্ষা দেব? আরও আমাদের দাবিটা হচ্ছে অনলাইন এক্সামের জন্য, কারণ আদার কিছু না, কারণ আমরা ফিউচারে মানে আদার্স আরও যে ইউনিভার্সিটিগুলো আছে তাদের কিছু কিছু অনলাইন এক্সাম অলরেডি ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে। তো আমাদের ইউনিভার্সিটি কেন এরকম করছে? আমার নাম সুজাতা মাঝি। আমরা আগের দিন একবার প্রোটেস্টে এসেছিলাম, সেই দিন 5 জনকে ডেকে ভিসি কথা বলেন। তো সেই দিন বলা হয় যে প্রত্যেকটা কলেজের প্রিন্সিপালের কাছে গিয়ে তোমরা পিটিশন জমা দাও এবং সেগুলো সাইন করে এনে আমাদের পিটিশনটা এখানে জমা দেওয়া
আমরা 5 তারিখ এসে এখানে জমা দিই পিটিশনগুলো, বাট এখানে রিসিভ করা হয় বাট ভেরিফাই করা হয় না, এবং 5 তারিখ জমা দিই, 6 তারিখে আবার এখান থেকে নোটিশ বার করে দেওয়া হয় অফলাইন এক্সামের। তো এখান থেকে যখন বলা হলো যে পিটিশন জমা দিলে তারা মিটিং করবে, তাহলে কেন এখানে মিটিং হলো না, আর একদিনের মধ্যেই কিভাবে এক্সামের শিডিউল বার করে দিল। হ্যাঁ, এমনকি সেন্টার দিয়ে দিয়েছে, প্রত্যেকটা কলেজে সেন্টার ফি কেটে নেওয়া হচ্ছে। তারপর এইরকম আজ থেকে এমনকি কলেজও স্টার্ট করে দেওয়া হয়েছে, যেখানে সামার ভ্যাকেশনে ছুটি পড়েছিল। আর ইউনিভার্সিটিকে দায়িত্ব দিয়ে দেওয়া হয়েছে যে তারা অনলাইন অফলাইন যে মোডেই হোক নিতে পারে। তো আমাদের দাবি কেন মেনে নেওয়া হচ্ছে না? আমরা এর আগে একবার প্রোটেস্টে এলাম, তারপরেও কেন আমাদের দাবি মেনে নেওয়া হচ্ছে না? এরকমভাবে স্টুডেন্টদের কেন গুপ্ত করা হচ্ছে, হয়রানি করা হচ্ছে? আমাদের দাবিটাই হচ্ছে অনলাইনে। আমার নাম সুজাতা মাঝি। মানে প্রথম কথা তো ভোটের জন্য এতদিন বন্ধ ছিল, তারপরে ওরা ক্লাস তো শুরু করলো, কিন্তু ওরা জাস্ট কিছুক্ষণের জন্য ক্লাস আসছে, পুরো 1 ঘন্টার ক্লাস হয়তো ওরা লেট করে আসছে, তারপরে ওদের পড়াচ্ছে না, ওরা জাস্ট মানে গ্রুপে একটা করে পিডিএফ সেন্ড করে দিচ্ছে আর সামারি দিয়ে দিচ্ছে বাস। এবারে পুরো একটা টেক্সটের মানে আমাদের মানে পুরো একটা 10 নম্বরের কোয়েশ্চেন লেখার জন্য পুরো 500 পাতার একটা বই পড়তে হয়। সেই 500 পাতার বইয়ের যদি একটা জাস্ট সামারি দিয়ে দেয়, আমরা কোয়েশ্চেনগুলো কি করে লিখবো? ওরা এটা বুঝছে না, ওরা শুধু নিজেদের ইগোগুলো বজায় রাখার জন্য মানে এরকমটা করছে, কিন্তু এটা করা উচিত নয় সত্যিকারের। আমরা পারবোই না কিছু দেখতে। আর অনেকগুলো ইউনিভার্সিটি রয়েছে যারা অলরেডি অনলাইনে এক্সাম করে দিয়েছে বা ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে, আবার হয়তো অনেক জায়গায় অফলাইনে শুরু হয়ে গেছে, কিন্তু ছাত্ররা প্রোটেস্ট করেছে বলে অনলাইনে হচ্ছে। মানে যেখানে এত বড় বড় নামকরা ইউনিভার্সিটিরা করতে পারছে, তখন কেএনইউ কেন করছে না? আমার নাম পায়েল ভান্ডারী। देखिए, हम लोग का जो मेन डिमांड है वो ये है कि हम लोग को ऑनलाइन एग्जाम्स चाहिए। हम लोग का 4 गो सेमेस्टर्स मतलब 2 ईयर हम लोग पूरा का पूरा ऑनलाइन सेमेस्टर्स में दिए हैं। पूरा का पूरा हम लोगों ने ऑनलाइन में दिया है, ठीक है। और सबसे बड़ा बात ये है कि हम लोग का जो मतलब पढ़ाना वढ़ाना जो भी है, हम लोग का एकेडमिक जो भी हुआ है, उसमें बहुत कम मतलब अगर 100% पकड़ा जाए तो सिर्फ करीब 10% ही हम लोग को ऑफलाइन में करवाया गया। बाकी का हम लोग को जो भी एकेडमिक जो भी हेल्पिंग्स हैं जो हम लोग को कॉलेज से मिलना चाहिए, वो किस तरह से मिला है ना, पीडीएफ से। कॉलेज अधिकारी ने क्या कहा? पिछली बार हम लोगों ने यहाँ पे प्रोटेस्ट अभी क्या कहा? यहाँ पे अभी जो सेक्रेटरी से हम लोगों ने बात किया है, उन्होंने कहा है कि उन्होंने कंट्रोलर से बात की है, वो रजिस्ट्रार को भेज रहे हैं, वहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। अगर रजिस्ट्रार नहीं आते तो हम उन लोग को यहाँ पे आके फिर से बोलेंगे, और उन्होंने कहा है कि वो लोग फिर से हम लोग को मतलब बात कराएंगे। आपका नाम? मेरा नाम शुभ्रांशु। আমাদের এখানে অনলাইনে এক্সাম হওয়ার জন্য আমরা এসেছি, কারণ আমাদের এখানে অফলাইনে এক্সাম ডিক্লেয়ার করে দিয়েছে। 30 মে থেকে আমাদের অফলাইনের এক্সাম ডিক্লেয়ার করেছে কাজী নজরুল ইউনিভার্সিটি। আমাদের দাবি হচ্ছে যে আমরা এখন কেউ 6 সেমিস্টারে আছি, কেউ 8 সেমিস্টারে আছে, কেউ 10 সেমিস্টারে আছে, অন্যান্য জেনারেল কলেজও আছে 6 সেমিস্টারে। সেখানে অন্য অনেক ইউনিভার্সিটি আছে, যেরকম বিদ্যাসাগর ইউনিভার্সিটি, কন্যাল ইউনিভার্সিটি, তারা অনলাইনে এক্সাম ডিক্লেয়ার করে ফেলেছে অলরেডি। এবার সেই তুলনায় যখন আমরা 6 সেমিস্টার অফলাইনে দেবো, অন্যান্য যত আমাদের কলেজ আছে, ইউনিভার্সিটি আছে, তাদের তুলনায় আমরা পিছিয়ে থাকবো। যদি আমরা পাস করে থাকি 50% নাম্বার পাবো, এবং অন্যান্য যত ইউনিভার্সিটি আছে তারা হয়তো 70 কি 80 আপ নাম্বার পাবে। যখন আমরা কোনো চাকরির পরীক্ষার জন্য যাব, কম্পারেটিভ এক্সামের জন্য যাবো, তখন আমরা কিন্তু ওদের থেকে অলরেডি পিছিয়ে থাকবো। সেই জন্য আমাদের দাবি যে ইউনিভার্সিটি ভিসি যে আমাদের স্যার আছেন, তিনি জানি আমাদের দাবি মেনে নিয়ে আমাদের এক্সামটা অন্যান্য ইউনিভার্সিটির মতো অনলাইনে করে দেয়। দাবি না মানলে আমাদের দাবি আরও দীর্ঘায়ু হবে, এবং আমরা যদি এইখানে আমরা সুরা না পাই, আমাদের হায়ার অথরিটির কাছে আমরা যাওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করব। আমার নাম বিশ্বয় রায়, আমি स्टूडेंट ऑफ लॉ कॉलेज दुर्गापुर। आसनसोल से संतोष मंडल की रिपोर्ट, पीबी न्यूज़। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে
मनपसंद आहारे मनपसंद গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনে অ্যাগ্রো ফ্রেশ স্বাদের পাশাপাশি আপনার স্বাস্থ্যের পুষ্টিগুণে সমৃদ্ধ। অ্যাগ্রো ফ্রেশ আটা, ময়দা, সুজি, বেসন, ছাতু ও ডালিয়া। অ্যাগ্রো ফ্রেশ प्योर फ्रेश एंड नेचुरल। आपके बेहतर स्वास्थ्य के लिए ग्लोबल डायग्नोस्टिक एंड हेल्थ केयर इंस्पायरिंग बेटर हेल्थ ग्लोबल लाया है आपके स्वास्थ्य चेकअप पैकेज, जहां उचित मूल्य में आपके पूरे शरीर की जांच की जाएगी। हमारे यहां ग्लोबल जनरल हेल्थ चेकअप मात्र 2,799 रुपए में, ग्लोबल कार्डियक हेल्थ चेकअप मात्र 3,799 रुपए में, ग्लोबल फुल बॉडी चेकअप मात्र 3,899 रुपए में, ग्लोबल वेल वुमेन चेकअप मात्र 1,999 रुपए में। वी प्रोवाइड सुपर स्पेशलिटी क्लिनिक, सिटी स्कैन, 16 स्लाइस, डिजिटल एक्सरे, कलर डॉपलर इको, यूएसजी, मैमोग्राफी, ईसीजी, टीएमटी, हॉल्टर मॉनिटरिंग, ईसीजी, एनसीवी, पैथोलॉजिक माइक्रोबायोलॉजी, हिस्टोपैथोलॉजी, पीएफटी, यूरोफ्लोमेट्री, हेल्थ चेकअप पैकेजेस, pharmacy. Our address: Global Diagnostics and Healthcare, inspiring better health. 101 by NSB Road, Post Siarsol, Raniganj. 713358, District Bardhaman. Phone number 0341244580, 24458181. 24458182. Our email address: globalhealthrng@gmail.com. Our website: www.globaldiagnostics.net.in. यहाँ स्थित दवा दुकान में सभी दवाइयों पर 10% की विशेष छूट। परेशान है अपनी रोजमर्रा की बिजी शेड्यूल से? सोच रहे हैं कि कहां से खरीदे अपनी घरेलू चीजें, स्टेशनरी, कपड़े, मेकअप का सामान जैसी इत्यादि चीजें? परेशान मत होइए, इजी बाजार लाया है एक ही छत के नीचे सभी चीजें। तो सोचना क्या है, यहाँ पर सभी चीजों पर उचित मूल्य उपलब्ध है एवं सभी चीजों का भरपूर स्टॉक, जिसे आप आसानी से खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इजी बाजार में होम डिलीवरी की भी सुविधा उपलब्ध है। तो फिर देर किस बात की? हमारा पता है NSB रोड, ऑपोजिट अंजना सिनेमा हॉल। हमारा फोन नंबर है 9775766400। पूरे देश भर में विगत सोमवार विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोर की जन्म जयंती मनाई गई। रानीगंज में भी विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी, स्वेच्छासेवी संस्थाएं भी विश्व कवि की मूर्ति पर माल्यार्पण कर प्रभात फेरी निकाली। रानीगंज के गिरजापाड़ा स्थित प्रमिला संघ की तरफ से भी विगत सोमवार रविंद्र जयंती मनाई गई। शाम के वक्त स्थानीय कलाकारों और बच्चों ने रविंद्र संगीत पर नृत्य और कविताएं पेश की। कैलेंडर जिज्ञेस करते हैं ना तारीखটা কবে আগে থেকে বুকের মধ্যে সরা ওঠে 25শে বৈশাখ আসছে রবি ঠাকুরের জন্মদিন 25শে বৈশাখ রোজই প্রতিদিন প্রতিনিয়তই তার সঙ্গে আমাদের চলাফেরা মেলামেশা
রবি ঠাকুর হে তোকে কি বসে খে গ্রামে নিয়ে যাব গ্রামে তুয়ার লাগবে ভালো মানুষ মোরা কালো কালো মাটির উঠান ঘরকে চলো শহর পানে আর যাইতে নাই দিব ও রবি ঠাকুর হে তোকে কি বসে খে গ্রামে নিয়ে कार्यक्रम की शुरुआत के पहले रानीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदीप भालोटिया, सचिव मनोज केसरी, वरिष्ठ पत्रकार राजा बनर्जी को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमीला संघ की तरफ से पियाली बनर्जी, सविता दास, पिंकी दत्ता, मुनमुन मित्रा, रूपा दास, सुतापा चक्रवर्ती, अर्चना मंडल, विजय लक्ष्मी बनर्जी, कविता घाटी, तनुश्री चक्रवर्ती के साथ सभी सदस्य उपस्थित थी। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज। बांकुड़ा शहर के गंधेश्वरी नदी की साफ सफाई और मरम्मत का काम बांकुड़ा नगर निगम की चेयरमैन अलका सेन मजूमदार और जल संपदा विभाग के अधिकारी सहित नगर निगम अधिकारी मंगलवार देखने पहुंचे। 4 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से मरम्मत और सफाई का काम शुरू किया गया है। इस दौरान कहा गया कि पिछले कुछ सालों से देखा जा रहा है कि हल्की फुल्की बारिश होने से ही गंधेश्वरी नदी के आसपास का कई इलाका जलमग्न हो जाता है। नगर निगम की चेयरमैन अलका सेन मजूमदार ने बताया कि नदी में गंदगी होने की वजह से इसकी गहराई भी कम हो गई है, जिसकी वजह से थोड़ी सी भी बारिश होने से नदी जल धारण करने की क्षमता नहीं रख पाती है और इसी वजह से पूरा शहर जलमग्न हो जाता है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि नदी की साफ सफाई और मरम्मत का काम होने से जलमग्न की समस्या कुछ हद तक कम हो जाएगी। দেখুন, আমার একটা জানার ইচ্ছা ছিল আমাদের যে দীর্ঘদিনের বাঁকুড়ার মানুষের আশা এবং আমাদেরও আশা যে নদীর সংস্কার না হওয়ার ফলে আমাদের দেখেছিলেন এর আগে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে আমাদের পুরো শহর ডুবে গেছিল, জলমগ্ন হয়ে গেছিল। সেই কারণে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে প্রথমে ধন্যবাদ জানাই যে বাঁকুড়ার মানুষের কথা চিন্তা ভাবনা করেছে। তাই বর্ষার আগে যে নদীর সংস্কার যেটা দীর্ঘদিন ধরে হয়নি, সেই নদীর সংস্কার আজকে হচ্ছে এবং আমরা আজকে জয়েন্ট ভিজিট করতে এসেছি, আমাদের এক্সিকিউটিভ অফিসার এসছেন। আমরা জানার চেষ্টা করছিলাম যে আমাদের যে কাঠের সেতুটা আমরা অস্থায়ীভাবে নির্মাণ করেছিলাম মানুষের জন্য, সেই অস্থায়ী সেতুটা আমাদের ভাঙা যাবে কিনা। আমরা চাই যে রাজ্য সরকারের যে উন্নয়নমূলক কাজ হচ্ছে এবং বাঁকুড়া শহরকে বাঁচানোর জন্য যে কাজ হচ্ছে, যদি আমাদের কাঠের সেতুটা ভেঙে যায় তাতেও আমাদের কোনো অসুবিধা নাই, কিন্তু ভালো করে কাজটা হোক। এবং আরেকটা আমাদের যেটা জানার ইচ্ছা ছিল, যেটা আমাদের এই যে বড় ব্রিজটা তৈরি হচ্ছে, সেই বড় ব্রিজটা পেরিয়ে আমাদের একটা জোর আছে, সেই জোর পর্যন্ত কাজটা হবে কিনা। যিনি আমাদের অফিসার এসছেন, এক্সিকিউটিভ অফিসার এসছেন, উনি জানালেন যে আমাদের অতদূর পর্যন্ত কাজের কোনো এস্টিমেট নেই। আমরা বাঁকুড়া পৌরসভার পক্ষ থেকে আমরা চাইবো যে জোর পর্যন্ত কাজটা হোক, সেটার জন্য আমরা বাঁকুড়া পৌরসভার পক্ষ থেকে আমরা চিঠি করে পাঠাবো। बांकुड़ा से अनुप्राय की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।